नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ 12 फेब्रुआरी बुधवार आज दिन भरी अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी राशन कार्ड को नहीं गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी सेपटे झील जन्म कले सरकार देवे अर्थराशि सुना दर आकाश छुआ होती तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे एथिसह आपण केउ जिल्लार यह खबर देखुचंती कमेंट करी जणाइदेवे। आसिला प्रथम खबर ओडिशा कांग्रेस को मिलिला नुआ मुखिया शेष होला सब प्रतीक्षार अंत राज्य कांग्रेस को मिलिला नुआ मुखिया वरिष्ठ कांग्रेस नेता भक्तचरण दास को नुआ पीसीसी मुखिया भाव में नियुक्त करिछि एआईईसीसी साधारण संपादक केसी वेणुगोपाल प्रेस विज्ञप्ति जारी करी एने सूचना देइछंती। तेबे 2024 साधारण निर्वाचन में कांग्रेस शोचनीय पराजय पर कांग्रेस समस्त कमिटी को भांगी देइथिले हाईकमांड। यापर पीसीसी सभापति पदरु हटिथिले शरद पट्टनायक। यापर दीर्घ दिन धरी बीती जाइथिले मध्य कांग्रेस निजर मुखिया बाछि पारि नथिला। खास करी किए कांग्रेस नुआ ओडिशा मुखिया हेबो ताकू नहीं चर्चा बढ़ीथिला। आउ याहारी भितरे वरिष्ठ कांग्रेस नेता भक्त दास को नुआ दायित्व देइछंती कांग्रेस हाईकमांड। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री बड़ घोषणा झील जन्म हेले मिलिबो 12,000 गर्भवती महिला राज्य सरकार करिछंती बड़ घोषणा एणिकी पुओ जन्म हेले सरकार देवे 10,000 आउ झील जन्म हेले राज्य सरकार देवे 12,000 टंका। राज्य में कार्यकारी होतिबा ममता योजना सहित प्रधानमंत्री मातृ बंधुता योजना मिलित भाव में कार्यकारी हेबो बोली घोषणा करिछंती मुख्यमंत्री घोषणा मुताबक कन्या संतान जन्म पाई गर्भवती मानक वर्ष को अधिक 2,000 टंका प्रदान कराजिबो। गर्भवती प्रसूति महिला मानक उत्तम स्वास्थ्य तथा कन्या संतान जन्म को प्रोत्साहित करबा पाई एभली निष्पत्ति निया जायथिबा कहिसंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। परवर्ती खबर यूट्यूबर घरे पुलिस रातराति फेमस होबार निशा सीमा पार कले यूट्यूबर। अश्लील मंतव्य दे अड़ुआ यूट्यूबर रणबीर अलाहाबादिया जहां नहीं देशर चर्चा थमिबार ना नेउ नहीं। विवाद उग्र होगा सह एवं घटना को गुरुतर सह नहीं देशर संसदीय स्टैंडिंग कमिटी। सेपटे रणबीर को शोर कंटेंट को तुरंत हटाइबा को एनएचआरसी को कड़ा निर्देश जारी होईछि। यूट्यूबर रणबीर अलाहाबादिया अड़ुआ बढ़िबारे लागिछि। एक रियलिटी शो रे विवादीय कमेंट करी अक्रोशर शिकार होइछन्ति रणबीर को नारे पुलिस मामला रुजु हेबा सह मुंबई पुलिस घटना रे तदंत आरंभ करिछि। परवर्ती खबर एलओसी निकट रे आईडी ब्लास्ट सेनार 2 जण जवान शहीद। जम्मू काश्मीर अखनूर रे मंगलवार एक आतंकवादी आक्रमण रे सेनार 2 जण जवान शहीद होइछन्ति। एलओसी निकट रे अखनूर सेक्टर रे होइतिबा आईडी विस्फोरण रे 3 जण जवान आहत होइतिले। हॉस्पिटल रे चिकित्सित हेबा बेले 2 जण जवान प्राण हराइछन्ति। सूचना अनुसार जवान माने नियंत्रण रेखा रे फेंच पेट्रोलिंग रे मृत्यु नथिबा बेले विस्फोरण घटिछि। संपृक्त अंचल रे सर्च अभियान जारी रहितिबा सेना पक्षरु कुहा जाइछि। परवर्ती खबर शिवरात्रि को नहीं बैठक रे घोषणा लिंगराज मंदिर रे राति 10टा रे उठिबो महादीप। आसंता 26 तारिख रे जागर एने समस्त शैव पीठ रे प्रस्तुति आरंभ हो जाइछि। महाशिवरात्रि ने मंगलवार दिन लिंगराज मंदिर कार्यालय रे एक प्रस्तुति बैठक बसिथिला। तेबे लिंगराज मंदिर रे केतेबेले महादीप उठिबो से नहीं आलोचना होइतिबा बेले राति 10टा नहीं समय निर्घंट करा जाइछि। किभली शांतिपूर्ण भाव में नीति संपन्न हेबो से नहीं बैठक रे गुरुत्व दिया जाई समस्त आलोचना होइतिला। पूर्वरु खूब शीघ्र लिंगराज मंदिर पर स्वतंत्र आईन आसिबो बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिथिले। सेपटे सूचना मिलिछि लिंगराज मंदिर रे व्यवहार हेबो नहीं कोहुनीर पांजिका। सूचना मुताबक एणिकी श्री लिंगराज मंदिर रे व्यवहार हेबो नहीं कोहिनूर पांजिका बदल रे खड़ीरत्न पांजिका प्रचलन नहीं बैठक रे निष्पत्ति होईछि। परवर्ती खबर शहीद को जणाइबे श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस गस्तरे अछंती। मंगलवार एआई सम्मेलन रे प्रधानमंत्री जोग देइथिले। बुधवार अर्थात आज प्रधानमंत्री मार्शल रे थिबा मजार्क्स युद्ध श्मशान परिदर्शन करिवे। एठारे एक स्मारकी अछि जहाकी विश्व युद्ध रे सर्वोच्च बलिदान देथिबा भारतीय सैनिक मानक स्मृति रे निर्मित होईछि। एठारे प्रधानमंत्री शहीद साहसी पुओ मानक श्रद्धांजलि अर्पण करिवे। फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल मार्कोन मध्य उपस्थित रहिबे। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री बड़ घोषणा भोट बैंक पर 5टी स्कूल परिकल्पना होइतिला। शिक्षा व्यवस्था को नहीं पूर्व सरकार को कड़ा समालोचना करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। केवल हाईस्कूल पर 5टी काहींकी प्राथमिक विद्यालय गुड़िक 5टी रे सामिल हेलानी काहींकी। रानीहाट स्कूल शतवार्षिक अवसर में एपरी प्रश्न करिसंती मुख्यमंत्री। आग को शिक्षक नियुक्ति को अधिक गुरुत्व दियाजिबो। हाईस्कूल पिला को मध्याह्न भोजन मिलिबो। नवम और 10म श्रेणी छात्र छात्री को मध्याह्न भोजन मिलिबो। राज्यर 700 स्कूल पीएम विद्यालय रे परिणत हेबो बोली कहिसंती मुख्यमंत्री। रानीहाट हाईस्कूल एबे ऐतिह्य विद्यालय अटे। रानीहाट हाईस्कूल को 6 कोटी टंकार अनुदान मिलिबो।
मुख्यमंत्री पांठिरु 2 कोटी टंका मिलिब शतवार्षिकी उत्सव में जोगदे घोषणा करिसेंति मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर 4 पीढ़ी सह महाकुंभ में बुड़ पकाइले अंबानी परिवार। रिलायंस इंडस्ट्रीर अध्यक्ष मुकेश अंबानी निज परिवार 4 पीढ़ी सह कुंभनगरी में पहुंची महाकुंभ में स्नान करिसेंति। माँ कोकिलाबेन 2 पुओ आकाश और अनंत 2 बोहू श्लोका और राधिका सहित मुकेश अंबानी को नाती नातुणी पृथ्वी और बेदा भौणी दीप्ति सलगांकर और नीना कोठरी मध्य प्रयागराज रे पहुंची महाकुंभ रे एकाठी बुड़ पकाइथिले। संगम रे बुड़ पकाइबा परे अंबानी परिवार निरंजनी आखड़ार पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश नंदगिरीजी महाराजंकर उपस्थिति रे माँ गंगांकर पूजार्चना करथिले। त्रिवेणी रे स्नान करिबा परे अंबानी परिवार महाकुंभ रे निर्मित परमार्थ निकेतन आश्रम रे पहुंची स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराजों को भेटिबा सह परिवार पक्षर आश्रम रे सफेई कर्मी नौका चालक एवं तीर्थयात्री को मिष्टान्न बंटन करथिले। परिवार सदस्यगण मध्य तीर्थयात्री को खाद्य परिवेषण करथिबा देखिबाकू मिलिथिला। परवर्ती खबर सरकार को विवाह विच्छेद चिंता। बढ़ुथिबा विवाह विच्छेद संख्या को नहीं चिंतार राज्य सरकार। विच्छेद रोकबाकू राज्य सरकार पदक्षेप नेबे बोली कहिसंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। विवाह पूर्व काउंसेलिंग सेंटर रे कराजिबो काउंसेलिंग। राज्यर विभिन्न स्थान रे शीघ्र खोलाजिबो मेंटल हेल्थ काउंसेलिंग सेंटर। मानसिक स्वास्थ्य को सुधरिबा छाड़पत्र रोकिबा एवं विवाह को सठिक भाव में बुझिबा पई ए सेंटर कार्य करिबो। मद्रास कोर्ट किंबा मार छाटनाम रे याहाकू नामित कराजिबो। खूब शीघ्र यह प्रतिष्ठा हेबा नै सूचना दैछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। आसला परवर्ती खबर पुणी स्थगित रत्नभंडार मरामती काम। पुणी 2 दिन बंद रहिबो रत्नभंडार मरामती काम। श्रीमंदिर रे गज उदाहरण बेश संपर्कित विशेष नीति थिबारु 2 दिन पई रत्नभंडार मरामती कार्य बंद रहिबा नै सूचना मिलिछि। फेब्रुआरी 12 एवं 13 तारिख रे रत्नभंडार मरामती काम स्थगित रखा जाइछि। एथिपई समस्तक सहयोग कामना करिसंती श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक। परवर्ती खबर फ्लाईओभर रे जोड़ी हेबो नंदनकानन। खूब शीघ्र आरंभ हेबो जयदेव विहार नंदनकानन पर्यंत फ्लाईओभर कार्य। सरकार से प्रकल्प को अनुमति दे सारी। खूब शीघ्र टेक्निकाल कार्य आरंभ हेबो। जयदेव विहार रे जातीय राजपथर जो फ्लाईओभर रही संजोग करी से फ्लाईओभर नंदनकानन पर्यंत जीवो। मझी मझी रे जेउठारे बड़ बड़ छक अछि सेठी एस्केप बे रहिबो। जो माने ऊपर यातायात करुथिबे सेमानक पई तळको ओल्हाइबा पई कोनोसी असुविधा हेबो नाही। सबु दृष्टि को आखि आगरे रखी योजना करा जाइछि। सेठरे जेउ सब रास्ता तळे चालिछि चालिबो ताहा सह ऊपर मध्य 4 लेन रास्ता निर्माण हेबो। ए रास्ता आगामी दिन में भुवनेश्वर लाइफ लाइन हेबो। एसत 2027-28 मसीहा सुधा प्रकल्पर किछि काम सरीजिबो बोली आशा रखा जाइछि। परवर्ती खबर सारा विश्व रे सुना महंगा। सारा विश्व रे बढ़ी बढ़ी चली सुना दर रेकर्ड स्तर में पहुंची जाइछि। सुना मूल्य 24 कैरेट सुना 10 ग्राम को 88,000 पार कलानी। आगकू सुना दर 90,000 अतिक्रम करने आशंका करा जाउछि। नुआ दिल्ली रे एबे 10 ग्राम 24 कैरेट सुना 88,500 टंका पहुंची गलानी। भुवनेश्वर में एबे सुधा 87,070 टंका पहुंची। अंतर्जातीय बजार में सुनार आउंस पिछा दर रेकर्ड $29 पहुंची जाइछि। इस्पात और आलुमिनियम उपरे 25% टिकस लगाइबाकू ट्रंप घोषणा करबा परठारु सुनार मूल्य बढ़िबारे लागिछि। गोटिए पटरे ट्रंप शुल्क प्रहार जारी रहितिबा बेले अन्य पटे डॉलर तुलन में टंका दुर्बल होइतिबारु सुना आमदानी महंगा होइछि। एक डॉलर दाम 87 टंका 43 पैसा स्तर में पहुंची जाइछि। परवर्ती खबर सुभद्रा टंका पाइबारु वंचित 2.5 लाख योग्य हिताधिकारी। सुभद्रा योजना 2.5 लाख योग्य महिला मानक मिली नहीं टंका। चतुर्थ पर्यायर 18 लाख महिला अकाउंट को टंका जाइतिबा बेले मोट 98 लाख हिताधिकारी को टंका मिलिछि। किंतु एबे मध्य 2.5 लाख अधिक योग्य हिताधिकारी अछंती जो मानक अकाउंट को टंका जाई नाही। सुभद्रा पोर्टाल रे ई-केवाईसी करि नथिबारु एभली समस्या होइतिबा जणा पड़िछि। केउ हिताधिकारी टंका पाई नाहंती तार तालिका ब्लॉक म्युनिसिपालिटी जिला स्तर और सुभद्रा पोर्टाल रे उपलब्ध रहिछि। तेनु टंका पाई नथिबा हिताधिकारी माने एई तालिका को जांच करबाको परामर्श दिया जाइछि। तालिका रे ना थिले बैंक जाय डीबीटी एनेबल करबा सह सुभद्रा पोर्टाल रे बायोमेट्रिक पद्धति रे ई-केवाईसी करबाको परामर्श मिलिछि। समस्त प्रक्रिया शेष होगा पर मार्च 8 तारिख सुधा प्रथम किस्ती एवं मार्च 8 तारिख रे द्वितीय किस्ती टंका मिलिबो। सुभद्रा टंका पाइबा पई हिताधिकारी को 4टी जिनिस निश्चित करबा को पड़िबो। हिताधिकारी सिंगल होल्डर बैंक अकाउंट थिबा आवश्यक। अकाउंट हिताधिकारी आधार सह संयुक्त होइतिबा आवश्यक। सुभद्रा पोर्टाल रे बायोमेट्रिक पद्धति रे ई-केवाईसी करथिबा जरूरी। टंका पाई नथिबा हिताधिकारी तालिका जांच करबा को परामर्श मिलिछि। तालिका रे ना थिले बैंक जाय डीबीटी एनेबल करबा को मध्य परामर्श मिलिछि। समस्त प्रक्रिया शेष हेबा परे अकाउंट को आसीजिबो टंका। परवर्ती खबर सरुछि टोकेन उठुनी धान। सरकार धानर सहायक मूल्य वृद्धि करी 31 टंका धार्य करिसंती। चाषी पई एई मूल्य सहायक होइतिबा बेले
ଟୋକେନ୍ ଅବଧି ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଟୋକେନ୍ ଅବଧି ବଢ଼ିବା ସହ ମିଲରମାନେ ଅଧିକ ଧାନ କିଣିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ। ଦିନରାତି ଏକ କରି ଧାନ ବସ୍ତାକୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେପଟେ ଟୋକେନ୍ ଅବଧି ଶେଷ ତାରିଖ ନେଇ ମୋବାଇଲକୁ ଆସୁଛି ଘନ ଘନ ମେସେଜ। ଅବଧି ସରୁଥିବାରୁ କେମିତି ଧାନ ବିକ୍ରି ହେବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ହାତରେ ମାସେରୁ କମ୍ ଥିବାରୁ ଚାଷୀ ନିଜର ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଦିନ ଗଣୁଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଧାନ ଯିବାକୁ ଆସିଛି ଟୋକେନ୍। କାହାର ଫେବୃଆରୀ 13 ତ କାହାର 15 ରହିଛି ଶେଷ ତାରିଖ। ହେଲେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ତାରିଖ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଧାନ ଏଯାଏଁ ଉଠିନାହିଁ। ମିଲର ଅଧିକ ଧାନ ନେଉଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ସରୁନାହିଁ। ସରକାର ଧାନର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରି 31 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ପାଇଁ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟୋକେନ୍ ଅବଧି ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଏହା ପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇ-କେୱାଇସି କରିନଥିଲେ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ ସୁଯୋଗ। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ରାସନ କାର୍ଡ ଇ-କେୱାଇସି କରିନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାସନ କାର୍ଡ ଇ-କେୱାଇସି ଆବେଦନ ନ କରିଥିଲେ ଆଉ ମିଳିବନି ସୁଯୋଗ। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ରାସନ କାର୍ଡର ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ହେବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 37 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ସରେଣ୍ଡର କରାଗଲା ବୋଲି ଧରି ନିଆଯିବ। ସେହି ଜାଗାରେ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ରାସନ କାର୍ଡ। ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ନେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସରେଣ୍ଡର କରନ୍ତୁ। ସରେଣ୍ଡର ପିରିୟଡ଼ ଶେଷ ହୋଇଯିବା ପରେ ଯଦି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସରେଣ୍ଡର କରିନଥିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକ୍ସନ ନେବେ ସରକାର। ତେବେ ବହୁତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସରେଣ୍ଡର କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଟ୍ରକ୍ ଓ ଟ୍ରାଭେଲର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, 7 ମୃତ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଟ୍ରାଭେଲର ଓ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଜଗଦଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସିହୋର NH30ରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେଥିରେ 7 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଆହତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାଗରାଜରୁ ବୁଡ଼ ପକାଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଫେରୁଥିଲେ। ଟ୍ରାଭେଲରରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ପ୍ରୟାଗରାଜରୁ ଫେରୁଥିଲେ। ତେବେ ସିହରା ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଟ୍ରାଭେଲର ପୁରାପୁରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଲାଗୁ ହେବନି ସଂରକ୍ଷଣ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରଦ୍ଦ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ GRS ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି। GRS ଚୟନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ନିୟମାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇ 2018 ଏପ୍ରିଲ 6ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। GRS ଚୟନ ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିବା ORV ଆଇନ 1975ରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ନିୟମାବଳୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। 2018 ଏପ୍ରିଲ 6ରେ ନିୟମାବଳୀରେ ORV ଆଇନ ଓ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମ ପାଳନ ନେଇ ରହିଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ DRDOଙ୍କ ତରଫରୁ 19ଟି GRS ପଦରେ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ 2018 ଜୁନ 30ରେ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। GRS ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏକ ସିଭିଲ ପୋଷ୍ଟ ନୁହେଁ। OCS ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହା ଏକ ସେବା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ NCC କ୍ୟାଡେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା। NCC ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଗୁରୁବୀର ପାଲ ସିଂ ଗତକାଲି ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଓଡ଼ିଶାରେ NCCର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ NCCର କ୍ୟାଡେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 60,000 ରହିଛି। ଏହାକୁ 90,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ NCC ଶାଖା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ NCC ପିଲାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ 3ଟି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି। କଟକ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏଥିପାଇଁ 5 ଏକର ଲେଖାଏଁ ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ଥିବାବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏଥିପାଇଁ 10 ଏକର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ। ଆସନ୍ତା 20 ବର୍ଷ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ଏନର୍ଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଏନର୍ଜି ୱିକ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ବୋଧନ ଦେଇ କିଛି ଏପରି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ କେବଳ ନିଜର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ନେଉଛି। ଏଥିରେ ଆମର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଭାରତର ଶକ୍ତି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା 5ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ, ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଆମେ ଆମର ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଇନୋଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛୁ। ତୃତୀୟତଃ, ଆମର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ରହିଛି। ଚତୁର୍ଥ, ଭାରତ ପାଖରେ ଏକ ରଣନୈତିକ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଯାହା ଶକ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ସହଜ କରିଥାଏ। ପଞ୍ଚମ, ଭାରତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଯାହା ଭାରତର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ 5ମ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଆମର ସୌର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛୁ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାଞ୍ଜିରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପାଞ୍ଜିକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସମୀକରଣ ବୈଠକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ଯାନିଯାତ୍ରା ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ସୂଚନା ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଜିରେ ପ୍ରକାଶନ ହେବ, ସେ ନେଇ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ଯାନିଯାତ୍ରା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଞ୍ଜିକାରମାନେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଜି ସମୀକରଣ ବୈଠକର ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଜିକାରମାନେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ 5ଟି ପାଞ୍ଜି ପ୍ରକାଶନୀ ସଂସ୍ଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଇଭିଏମ୍ରୁ ତଥ୍ୟ ଡିଲିଟ୍ ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଆସୋସିଏସନ ଫର ଏଡିଆରର ଏକ ପିଟିସନରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଇଭିଏମ୍ ଯାଞ୍ଚ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସଞ୍ଜୀବ ଖାନ୍ନା ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ଦୀପଙ୍କର ଦତ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିକଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଇଭିଏମ୍ରୁ ତଥ୍ୟ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଏଥିରେ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଲୋଡ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଏହି ଆବେଦନରେ ଗତବର୍ଷ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାଲଟ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚନର ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ଭିଭିପିଏଟି ସ୍ଲିପ୍ ଗଣନା କରିବାର ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ଖାରଜ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବାର ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଇଭିଏମ୍ର ବନଟ୍ ମେମୋରି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ଯିବେ ନାହିଁ ଭାରତୀୟ ଅମ୍ପାୟାର। ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆଇସିସି ଇଭେଣ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି। ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ନେଇ ଏବେ ଯେତିକି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠୁଥିବା ବିବାଦ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଆସିଛି। ଏଥର ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନର ଅଧିକାର ପାଇଛି। ହେଲେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବାକୁ ମନା କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଫିସିଆଲ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବାକୁ ସଫା ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ 12 ଜଣିଆ ଅମ୍ପାୟାର୍ସ ପ୍ୟାନେଲରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିନି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କୌଣସି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଫିସିଆଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନି। ଏହି ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାରବାଟୀରେ ଟାଟା ପାୱାରର ରୋଲ ନଥିଲା। ବିଜେଡି ସରକାରର ଗୋହି ଖୋଳିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓ। ବାରବାଟୀ ଲାଇଟ୍ ଲିଭିଯିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲାଇଟ୍ କଟିବା ଘଟଣା ମନେ ପକାଇ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରିପଦା ଆସିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ପାୱାର ଜେନେରେଟର ନୁହେଁ ସରକାରୀ ସପ୍ଲାଏରୁ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେପଟେ ଟାଟା ପାୱାର ଉପରୁ ଦୋଷ ଝାଡ଼ିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବାରବାଟୀ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବାରେ ଟାଟା ପାୱାର କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଟାୱାରର ପାୱାର ଚାଲିଗଲା, ସେଇଟା ଷ୍ଟାଡିୟମ ଜେନେରେଟରରୁ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ମେସିନ୍ ଫେଲ୍ କଲା, ସିଏ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ କହିଛି। 10 ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହମାସକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଛଡ଼ାଯିବନି। ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବନି ହମାସ। ହମାସର ସଶସ୍ତ୍ର ଶାଖାର ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତିର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କହିଛି। ଇସ୍ରାଏଲରେ ବନ୍ଧକ ଥିବା ଅଧିକ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ କଏଦୀଙ୍କ ବଦଳରେ ଗାଜାରେ ବନ୍ଧକ ଥିବା 3 ଜଣଙ୍କୁ ଶନିବାର ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସର ଏହି ଘୋଷଣାକୁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଶନିବାର ସୁଦ୍ଧା ଗାଜାରେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ୟାରିସରେ ମୋଦିଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତୀୟ ଏଆଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଲାର୍ଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମଡେଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଏଆଇ ପୁଲ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ପ୍ୟାରିସରେ ଚାଲିଥିବା ଏଆଇ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ କାନାଡା ସହିତ ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଏଆଇ ମଡେଲ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ୟାରିସରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଆକ୍ସନ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏଆଇ ଏବେ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଆଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ସମୟ ସହିତ ନିଯୁକ୍ତିର ରୂପରେଖରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆମକୁ ଏଆଇ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତି ସଙ୍କଟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେବେ ଚାକିରି ଛଡ଼ାଇ ନିଏ ନାହିଁ। ଏଆଇ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଆମକୁ ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଯଦି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।